teach you poem 8th standard subject English unit 4.3. Subject golden chain. Golden chain means friendship. Means golden chain poem depend upon friendship. So let's start golden chain. Warming up means subunit golden chain. Warming up chit chat. Chit chat. Chit chat means gossip each other, no? Do you like to play outside? Yes. Yes, no? You like to play outside. But with? Friends. It's okay. Friend. So, do you have an old friend? Yes, I have. Yes, I have. Everyone have old friend, new friend. What is the needed for friendship to grow? To build trust or to be honest. Very good. Honest and trust. How do you feel if you don't have any friend? Lonely. Lonely. You feel lonely, sadly, no? Sad Yes. and terrible also. Why do we spend a lot of time in company of friends? A lot of time enjoy yourself, enjoy a company, And why do we share secret happiness and sorrow with our friends? Because happiness become more enjoyable when we are with our friend, Yes. Yes, no? So, write a 5 point each about does and don't in true friendship. So, does help in time of trouble, 1 number. And second, give the gift on special association. And number 3, give the gift on special associations and share your happiness with them. Be with them in their sorrow and trust them. Now don'ts. Allow you to company answering during exam. Do you understand? Allow you to copy answering during exam. And second, share their secret with other. And our don'ts. Allow you to copy answering during exam. And second, share their secret with other. And with them. The leave them alone in trouble. Make fun of them and fight disrespect them. Do you understand now? We have already now second we have already learned that when there occurs a comparison in the lines of a poem, the figure of speech in that line a smile and a simile means, for example, as bright as a star and tall just like a tree. This example. However, if the comparison made in the line of a poem in secretly understood or suggested implying with using words as dash dash as just like and so on then the figure of speech is called a metaphor. Means metaphors just like for example, Ria is the star of our class and life is game, play it well. Which of the following are the examples of simile
and which contain metaphor. Means they both are figure of speech. Means एक अलंकार एक अर्थ अलंकार असं. तर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लाईक अ डायमंड इन द स्काय. म्हणजे बघा ट्विंकल ट्विंकल द stormy sea as dark as coal. Number 3, old my tree, your time is money. Number 5, like a cash bird sadly sings. And 6, more than cloud, you are soft. 7, the rose is the king of flowers. Now number 3, when opposite ideas occur in the same line of the poem, the figure of speech that occur in that line is called antithesis. Means this also alankar. For example, up and down the hill they flew. Up and down means here is up and down. Antithesis means आता opposite आलेले आहेत. Up and down hills and they flew. Many are called but few are chosen. Means many are called and but few are chosen. Many and few. This is the opposite word. The best of time, the worst of times. Best of time and worst of time. This also antithesis. Okay. Here's some example. Did you understand? Yes. Okay. Now I will start Golden Chain poem. Golden chain means friendship. Friendship is a golden chain. The links are friends so dear and like a rare and precious jewel. It's a trusted more each year. फ्रेंडशिप काय ही एक सोन साखळी आहे. म्हणजे सोन्यासारखी साखळी आहे. सोन साखळी. आणि तिची लिंक जी आहे फ्रेंडशिपची अँड लाईक अ रेअर म्हणजे रेअरली आहे. प्रिशियस म्हणजे एकदम किमती. आणि ज्वेल मीन्स बघा ज्वेल मीन्स आपण त्याला म्हणू दागिना. की अशी ही किमती आणि मौल्यवान वस्तू आहे. इट ट्रेझर मोर ईच इयर. आणि ही वर्षानुवर्ष चालणारी आहे. म्हणजे बघा फ्रेंडशिप कशी आहे. इट्स क्लोज टुगेदर अँड फॅमिली. आता पाहे क्लोप्स म्हणजे CLASPED. क्लोप्स म्हणजे हेड टाईटली. एवढी घट्ट बांधलेली असते मैत्री की कशी म्हणजे एकत्रपणे अशी बांधल्या गेलेली असते ती. विथ अ लव दॅट्स अ डीप अँड ट्रू. कशाने बांधलेली गेली असते एकदम खऱ्या प्रेमाने आणि खोलवर. अँड इट्स अ रिच विथ अ हॅपी मेमरीज. आणि कशा मेमरीज असतात एकदम आनंददायीच असतात. त्या क्षण आपला आनंदाचा असतो. अँड फाउंड रिकलेक्शन टू. रिकलेक्शन्स मीन्स रिमेंबरिंग द पास्ट. म्हणजे आपण जो आपला पास्ट असतो तो आपण कसा साठवून ठेवलेला असतो आपल्या फ्रेंडशिपचा. टाईम कांट डिस्टॉर्ट इज द ब्युटी. म्हणजे बघा टाईम कांट डिस्टॉर्ट इज ब्युटी. डिस्टॉर्टचं मिनिंग पाहिजे काय म्हणजे त्याच्यासाठी नाही दिलेलं आहे हे ब्युटीचं. फॉर ॲज लॉंग ॲज मेमरी लिव्ज. इयर्स कांट इरेज द प्लेजर दॅट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्ह. आता इरेज मीन्स इथं इरेज मीन्स विप अवे. इरेजचा मिनिंग म्हणजे पुसणे. म्हणजे ह्याला काय होतं डिस्टॉर्ट ह्या सुंदरताला ह्या फ्रेंडशिपला कुणीही त्याला मोडू शकत नाही. कुणीही खोडू शकत नाही. ही अशी फ्रेंडशिप आहे म्हणजे आनंददायी आहे. आणि दॅट अ जॉय फ्रेंडशिप गिव्स. हे एवढं आपण ह्याच्यात एन्जॉय करू शकतो. आणि ही जी मेमरी आहे ह्याला कुणीही खोडू शकत नाही. फॉर फ्रेंडशिप इज द प्राइसलेस गिफ्ट. म्हणजे बघा दॅट कांट बी ब्राउड ऑर सोल्ड. फ्रेंडशिप कशी आहे की ह्याचं मूल्य नाही आहे. म्हणजे आपण याची किंमत करू शकत नाही. दॅट कांट बी ब्राउड ऑर सोल्ड. आणि त्याला आपण विकत घेऊ शकत नाही किंवा आपण विकतही घेऊ शकत नाही आणि त्याला आपण खरेदीही करू शकत नाही. बट टू हॅव अॅन अंडरस्टँडिंग फ्रेंड्स. फक्त आपल्याला काय पाहिजे की मित्रांना समजदार पाहिजे आणि समजून घेणारा पाहिजे.
आय वर्थ फॉर मोर दॅन गोल्ड. आणि त्याची वर्थ म्हणजे त्याची जी किंमत आहे ती सोन्यापेक्षाही जास्त आहे. अँड द गोल्डन चेन ऑफ फ्रेंडशिप इज अ स्ट्रॉंग अँड ब्लेज टार. ती कशाने बांधलेली आहे मग? द गोल्डन चेन ऑफ फ्रेंडशिप इज अ स्ट्रॉंग अँड ब्लेज टार. ती आशीर्वादाने अशी पक्की घट्ट बांधलेली आहे, म्हणजेच सोन्याने आणि घट्ट बांधलेली आहे. द बाइंडिंग द किंडर्ड अँड हर्ट टुगेदर. बघा, किंडर्ड म्हणजे अ लाईक सिमिलर, म्हणजे बाइंडिंग, तिचे बाइंडिंग म्हणजे बांधकाम, तिचं बांधणे असं केलेलं आहे की अ लाईक सिमिलर म्हणजे की हर्ट्स टुगेदर, एकत्रपणाने असं बांधलं गेलं पाहिजे. बांधलं गेलेलं आहे ते की अंतःकरण आपलं असं जे असतं ते अंतःकरण असं बांधलेलं असतं आपलं एक दुसऱ्याशी, तसं त्यांचं फ्रेंडशिपचं पण असतं की ती मैत्रीसुद्धा त्यांची अंतःकरणाने बांधलेली असते. तिचं मोल कुणी करू शकत नाही, सोनं करू शकत नाही, खरेदी करू शकत नाही, आपण घेऊ शकत म्हणजे विकत घेऊ शकत नाही आणि विकत देऊ शकत नाही. ही कसं आहे, ही आत्म्यापासून जुडलेली गोष्ट आहे. ॲज द इयर गो पासिंग बाय. आणि कितीही वर्ष निघून तरी पण मैत्री ही संपत नाही. ही बांधलेली असते, हिच्या आठवणी इतक्या स्मरणीय असतात की संपत नाही. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला एवढं एन्जॉय मिळतंच ना, प्रत्येकाला मिळतं. आणि ही कविता आहे हेलन स्टिनर रीस यांनी लिहिलेली आहे. ही कविता खूप सुंदर आहे आणि ह्या कवितेचं मिनिंग आणि हार्डवर्ड रायमिंग वर्ड्ससुद्धा ह्याच्यामध्ये भरपूर आलेले आहेत. तर बघा, आपण सर्वात पहिले आपण हार्डवर्ड बघूया. Hard words. Number 1, CLASPED means held tightly. HELD held, tightly अशी बांधलेली. And next, number 2, erase. ERASE, erase means WRPE, whip away. And number 3, means kindred, means alike, similar. The hard word. And your homework here. Some rhyming words. Find it here. Page number 87. Means at least 5. तुम्ही 5 तरी करून आणा, म्हणजे रॅमिंग वर्ड्स तुम्ही असे 5 तरी काढून आणा. ह्याच्यामध्ये भरपूर आलेले आहेत गोल्डन चेनमध्ये. तर तुम्ही रॅमिंग वर्ड्स काढून आणा, 5 तरी तुमच्या PS आल्या पाहिजे. हा तुमचा होमवर्क.